Hello students, once again welcome back in the session of elective accounting. Now students, as I explained you in the first theory session of unit number 1, that is branch accounting. તમારા unit number 1 ના first theory session માં we understood the types of branches. આપણે types of branches નો એક ચાર્ટ છે સ્ટડી કરેલું હતું. According to that chart, there are two types of branches, domestic and foreign branch. Domestic branch again divided in two types. First one is dependent branch and the second one is independent branch. Under the dependent branch, we calculated three types of sums, right? Three methods were there. આપણે dependent branch ના under માં three methods છે study કરી. First method, when branch selling goods for cash only. Second, when branch selling goods for cash and credit, both. And number 3, when goods are supplied to the branch at invoice price. These three methods are covered under the dependent branch. Now students, from today, we are starting with the practical examples and meaning of second type of branch, that is independent branch. આજથી આપણે independent branch ના sums છે એ start કરીએ છીએ, right? Here I have given you first of all the basic theory part, the concept and meaning of independent branch. Read the paragraph. Independent branches sell goods independently from the head office. Following are the features of independent branch. Students, those branches which sell goods independently from the head office. એવી કોઈ પણ બ્રાન્ચ કે જે હેડ ઓફિસથી અલગ રહીને ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી જાતે છે એ હેડ ઓફિસનો ગુડ્સ છે સેલ કરે છે એ બ્રાન્ચ કહે છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચ. How will you identify that this branch is dependent and this one is independent? તમે આઈડેન્ટિફાઈ કઈ રીતે કરશો કે કઈ બ્રાન્ચ છે ડિપેન્ડન્ટ છે અને કઈ છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ? For that you need to see the features of every branch. તમારે બધી branches ના અમુક features છે સ્ટડી કરવાના થાય. In the first theory session of this unit, I explained you the features of dependent branch. Dependent branch ના features ની વાત કરી હતી. એમનાથી totally opposite છે students independent branch ના features. First one, independent branch are allowed to make purchases from the open market. Students, very very important, right? If you remember, જો તમને યાદ હોય તો dependent branch નો રૂલ શું હતો કે dependent branches are not allowed to make another purchase from the open market. Dependent branch ને એ allow હતું નહીં કે બહારથી એ કોઈ બીજી કોઈ બ્રાન્ડ કે કંપનીની પ્રોડક્ટ છે પરચેસ કરી અને સેલ કરે. જ્યારે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચમાં શું છે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચને એ અલાઉ છે કે એ હેડ ઓફિસના ગુડ્સ સિવાય બીજે કોઈ પણ ગુડ્સ છે એ ઓપન માર્કેટમાંથી પરચેસ પણ કરી શકે અને સેલ પણ કરી શકે. Second one, it maintains the complete set of books of account independent from head office. Students, again must remember, dependent branch છે એમના જે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ બનતા આપણે જે પ્રિપેર કરતા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ, ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ અને પીએનએલ અકાઉન્ટ, એ પ્રિપેર કોણ કરતું? બ્રાન્ચના અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરતી હેડ ઓફિસ ઇન કેસ ઓફ ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચ. ત્યારે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચમાં શું થશે? ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચમાં બ્રાન્ચ પોતે જ પોતાના ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ છે પ્રિપેર કરશે. For that it need not to depend upon the head office. અને હેડ ઓફિસ પર ડિપેન્ડ રહેવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર જ્યારે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ બને છે ત્યારે બ્રાન્ચ પોતે જ પોતાના અકાઉન્ટ્સ છે પ્રિપેર કરશે. Third one, the branch does not depend upon the head office either for goods or for the expenses. બ્રાન્ચ છે એ ગુડ્સ સેલ કરવા માટે ટોટલી હેડ ઓફિસ પર ડિપેન્ડન્ટ નથી. Why? Because head office નો ગુડ્સ તો એ કદાચ સેલ કરે જ છે, બટ અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ હેડ ઓફિસ સિવાય એ ઓપન માર્કેટમાંથી પણ ગુડ્સ છે બીજો કોઈ પરચેસ કરી એ પણ સેલ કરી શકે છે. અહીંયા આપણે ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં જ્યાં રીડ કરેલું છે, રાઈટ? તો એ ગુડ્સ માટે પણ ટોટલી હેડ ઓફિસ પર ડિપેન્ડન્ટ નથી. એટ ધ સેમ ટાઈમ ઓર ફોર એક્સપેન્સીસ મીન્સ વોટ? સ્ટુડન્ટ્સ, ઇફ યુ રિમેમ્બર કે ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચના બધા એક્સપેન્સીસ એ પે કોણ કરતું? હેડ ઓફિસ.
જ્યારે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચમાં બ્રાન્ચ પોતે જ પોતાના બધા એક્સપેન્સીસ છે એ પે કરશે. આ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, યાદ રાખજો. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચમાં જેટલા પણ એક્સપેન્સીસ થાય છે બ્રાન્ચના, એ કોણ પે કરે છે? બ્રાન્ચ પોતે જ. રાઈટ. નેક્સ્ટ વન, it may receive goods from the head office but has the power to make his own purchases. Definitely students, બ્રાન્ચ છે એ હેડ ઓફિસ તરફથી તો ગુડ્સ એને મળે જ છે, બટ ઇટ હેઝ ધ પાવર, એમની પાસે ઓથોરિટી છે, પાવર છે કે બહારના ઓપન માર્કેટમાંથી ગુડ્સ છે એ પરચેસ કરી શકે. Next one, it is not necessary for the branch to remit all cash received by it daily to the head office. As in case of dependent branch. Dependent branchમાં શું હતું કે એમાં બ્રાન્ચને જે કંઈ પણ સેલિંગ થ્રુ કેશ રિસીવ થતા એ એવરી ડે કે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ મંથ એ ટોટલ બધા કેશ એ કોને સેન્ડ કરતા? હેડ ઓફિસને. બટ ઇન કેસ ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચમાં બ્રાન્ચ બધા કેશ છે એ ક્યારે હેડ ઓફિસને રેમિટ મીન્સ સેન્ડ કરે નહીં. રાઈટ. એવું નેસેસરી નથી કે બધી કેશ છે હેડ ઓફિસને ડેઈલી મોકલે. રાઈટ. Next point, it will keep whatever cash received from debtors and pay expenses out of those cash. તો એ કેશ છે એ ક્યાં જશે? બ્રાન્ચ સેલિંગ થ્રુ એટલે કે એમના ડેટર્સ થ્રુ એમને જે પણ કેશ રિસીવ થાય છે એ પોતાની પાસે જ રાખે છે અને એમના જે એક્સપેન્સીસ છે બ્રાન્ચના એ કેશ રિસીવ્ડમાંથી જ પે કરી શકે. નેક્સ્ટ, periodically branch send the surplus cash to the head office after a regular intervals. Say for an example, after a month or a bi-month or a 6 month, અમુક ટાઈમે બ્રાન્ચ છે જે સરપ્લસ કેશ વધે છે, રાઈટ, જે રિમેનિંગ કેશ છે અવેલેબલ એ જ ખાલી હેડ ઓફિસને સેન્ડ કરશે, નોટ ડેઇલી બેઝિસ પર એને કંઈ સેન્ડ કરશે નહીં. ચલો એ સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઇન શોર્ટ, ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચથી ટોટલી ઓપોઝિટ ફીચર્સ છે. રાઈટ. નેક્સ્ટ વન, now following accounts are prepared by independent branch in its book at the end of the year. As I told you students, આ ખાસ યાદ રાખજો કે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચના એ કોણ પ્રિપેર કરે છે? બ્રાન્ચ પોતે જ. ત્યારે ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચમાં ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ કોણ પ્રિપેર કરતું? હેડ ઓફિસ. રાઈટ. Over here, at the end of the year, independent branch prepare its own book of accounts. क्या क्या prepare करे छे? Final accounts में क्या accounts है students? Number 1, branch trading account. Second, branch P&L account. Third, head office account. And fourth, balance sheet. Why head office account? Because head office સાથેના એમના જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે સ્ટુડન્ટ્સ, એ ટ્રાન્ઝેક્શનને મેન્ટેન કરવા માટે બ્રાન્ચ છે એ એક હેડ ઓફિસ અકાઉન્ટ પણ પ્રિપેર કરશે. લાઈન સુધી ક્લિયર? ઓકે. So these are the basic theoretical concept of independent branch. What will you suppose to do? In your book, તમે અત્યાર સુધી જેટલા પણ સમ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે એમના પછી નેક્સ્ટ હેડિંગ તમારે આપવાનું છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચ. અને આ બધી થિયરી પોઈન્ટ્સ મેં જે તમને અહીંયા લખાવેલા છે એ તમારે તમારી બુકમાં આ જ રીતે પોઈન્ટ વાઇઝ છે લખવાના છે. અહીં સુધી લખ્યા પછી give the next heading. Now we are starting with the practical examples. હવે આપણે practical sums છે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. First sum of independent branch is question number 28 given in your litho on page number 153. So just pay attention. But before starting with the question, let me tell you that the sums of independent branch are more easier and shorter than dependent branch. Independent branch ના જે સમ છે એ dependent branches ની ત્રણેય મેથડના સમ્સ કરતા વધુ easy and short છે. Right? Okay. Now keep the litho in front of you and read the question number 28. Prithvilok Limited has a branch at Chandralok which maintained its independent set of books. The trial balance of the branch as on 31st March 2010 is as under. Okay. એક હેડ ઓફિસ છે પૃથ્વીલોક લિમિટેડ જેની બ્રાન્ચનું નામ શું છે? ચંદ્રલોક, જે પોતાના ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ ઓફ બુક્સ છે મેન્ટેન કરે છે. મીન્સ આ બ્રાન્ચ કઈ થઈ સ્ટુડન્ટ્સ? ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચ. રાઈટ. એ પોતે જ પોતાના અકાઉન્ટ છે પ્રિપેર કરે છે. The trial balance of the branch is given. Right? Particulars, debit balance and credit balance. Head office account,
goods received from head office, salary, wages, bank overdraft, opening stock, furniture, sales, creditors, general expense, advertising, debtors, purchases, sundry receipts, rent and taxes, trade expenses and cash balance. On the next page, read the paragraph. Closing stock of the branch was rupees 2413. Adjustment is given. Right? Adjustment in always કેટલી effect હોય students? Two effects. You are required to prepare branch trading account, P&L account and balance sheet in the books of head office and also branch account in the books of head office. Okay. સ્ટુડન્ટ્સ બ્રાન્ચની બુકમાં કયા અકાઉન્ટ બનાવવાના છે? ટ્રેડિંગ, પીએનએલ એન્ડ બેલેન્સ શીટ ઇન ધ બુક્સ ઓફ બ્રાન્ચ એમ જ લખ્યું છે. એન્ડ લાસ્ટ લાઈન રીડ કરો ફરીથી. એન્ડ ઓલ્સો બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ઇન ધ બુક્સ ઓફ હેડ ઓફિસ. અને હેડ ઓફિસની બુકમાં તમારે એક અકાઉન્ટ બનાવવાનું છે જે છે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. રાઈટ? કઈ રીતે પ્રિપેર કરશો? પે અટેન્શન હિયર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, give the heading in your book, question number 28, page number 153. પહેલા તો આપણે બ્રાન્ચની બુકમાં એટલે કે બ્રાન્ચ પોતે જે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરે છે એ પ્રિપેર કરશું. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે હરેક ક્વેશ્ચનમાં ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચના સમમાં આ રીતે હેડિંગ આપજો. ઇન ધ બુક્સ ઓફ ધ બ્રાન્ચ, ધ નેમ ઓફ ધ બ્રાન્ચ ઇઝ ચંદ્રલોક. ફર્સ્ટ વી વિલ પ્રિપેર ધ બ્રાન્ચ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, એ ડ્રો કરજો. નેક્સ્ટ prepare the branch P&L account. Then after, next, head office account. એ તમને ક્વેશ્ચનમાં કે ન કે એ તમારે પ્રિપેર કરવાનું જ રહેશે. એન્ડ નેક્સ્ટ બેલેન્સ શીટ. ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? પહેલા આપણે બ્રાન્ચની બુક્સના ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ છે પ્રિપેર કરીએ. ઓકે, વન બાય વન ટ્રાયલ બેલેન્સના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે લેતા જઈએ. રાઈટ? ઓકે, first transaction in your trial balance is given head office account. Generally head office account માં તમને credit balance જ આપશે. Right? So head office account છે તો તમારે એની ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની થશે? head office account માં જ credit balance છે. Right? તો credit side જ મેન્શન કરવાનું રહેશે. What will you write? By balance brought forward. તમે બેલેન્સ છે એ લઈ આવો છો. This is the opening balance of head office account. So write down over here, by balance brought forward 7,753 rupees. Next one, goods received from head office. Head office તરફથી branch ને goods જે receive થાય છે તો હું એવું કહી શકું goods sent to branch. branch ને goods મોકલે છે head office. તેની ઇફેક્ટ તમે ક્યાં આપતા? પહેલા પણ in your trading account, debit side, write down to goods sent to branch. branch ને goods મોકલે છે કે goods receive થાય છે branch ને, બને શું થશે? સેમ 3,507 rupees. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? નેક્સ્ટ સેલરી. સેલરી છે એક્સપેન્સ છે, ક્યાં રેકોર્ડ કરશો? ઇન યોર પીએનએલ અકાઉન્ટ, ડેબિટ સાઇડ, રાઇટ ડાઉન ટુ સેલરી 800 rupees. નેક્સ્ટ વેજીસ. વેજીસ એક્સપેન્સ છે બટ ટ્રેડિંગ એક્સપેન્સ છે તો ક્યાં રેકોર્ડ કરશો? ઇન યોર ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, debit side, write down to wages 413 rupees. Next, bank overdraft. Students, asset કહેવાય કે liability? Bank overdraft is your liability. So write down in your balance sheet. Balance sheet liability side, BOD means bank overdraft 915 rupees. Next, opening stock. Opening stock ની effect ક્યાં આપો છો? In your trading account, debit side. પહેલા જ લખો છો to opening stock 4,500 rupees. Next one, furniture. Asset or liability? It is your fixed asset. The record क्या करशो? In the balance sheet, right? Asset side, write down furniture 2,500 rupees. Right? Next, sales. Sales ની effect क्या આપો છો? In your trading account, credit side, write down by sales 25,000 rupees. Next, creditors. Creditors means your liability. So liability ની effect ક્યાં આપો છો? In the balance sheet, liability side, write down creditors 1,200 rupees. Next, general expenses. General expenses, it's a part of
P&L account. P&L account નો expense છે. So write down in your P&L account debit side to general expenses 1,300. Next one, advertising. Again, P&L account debit side expense છે to advertising 5,608 rupees. Next one, debtors. Debtors means your asset. So in the balance sheet, asset side, debtors 2,340. નેક્સ્ટ પરચેઝિસ. સ્ટુડન્ટ્સ, અત્યાર સુધી તમને ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચમાં પરચેઝ છે ક્યારેય ન આપતા, તમને એક જ ટ્રાન્ઝેક્શન આપતા ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ. વાય? બીકોઝ ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચ છે એ અલાવેબલ નહોતું એમને કે ઓપન માર્કેટમાંથી એ વધારાનું કોઈ પરચેસ કરે. એ તો એ જ ગુડ સેલ કરતા કે જે હેડ ઓફિસ સપ્લાય કરે છે. જ્યારે આ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચનો સમ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે તમને બે ટાઈપના પરચેઝિસ હશે. એક તો એ ગુડ્સ કે જે હેડ ઓફિસ સપ્લાય કરે છે, જે આપણે અહીંયા રેકોર્ડ કરીએ છીએ ટુ ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ, જે તેમને હેડ ઓફિસ તરફથી મળે છે. જ્યારે નેક્સ્ટ આ શું છે? પરચેઝિસ. રાઈટ? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. આ પરચેઝિસ ક્યાં છે? હેડ ઓફિસ સિવાયનો ગુડ્સ જે બ્રાન્ચ ઓપન માર્કેટમાંથી પરચેસ કરે છે એ. અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. નેક્સ્ટ વન, સન્ડ્રી રિસિપ્ટ્સ. રિસિપ્ટ્સ મીન્સ યોર ઇન્કમ. ઇન્કમ છે મેન્શન ક્યાં કરો છો? ઇન P&L અકાઉન્ટ credit side, write down by sundry receipts 100 rupees. Next, rent and taxes. Again, P&L account debit side to rent and taxes 1,274. Next, trade expenses. નામ પરથી મિસ્ટેક ન કરતા, ટ્રેડ ભલે છે પણ એ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટના એક્સપેન્સ નથી. રાઈટ? ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ યોર P&L account. So P&L account again debit side to trade expense 1,923. Next, cash balance. Asset or liability? It is your current asset. So balance sheet, asset side, write down cash balance 1,077 rupees. Okay, now trial balance is completed. Now see the adjustment. Closing stock of the branch was rupees 2,430. So ક્લોઝિંગ સ્ટોકની એક ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો સ્ટુડન્ટ્સ? ઇન યોર ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ક્લોઝિંગ સ્ટોક રેકોર્ડ કરો છો ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન બાય ક્લોઝિંગ સ્ટોક 2,430 રૂપીસ. ક્લોઝિંગ સ્ટોક મીન્સ યોર કરંટ અસેટ. સો સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ઇન યોર બેલેન્સ શીટ. રાઇટ ડાઉન અસેટ સાઇડ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. રાઇટ? 2,430 રૂપીસ. ઓકે. એ સિવાય બાકીના બીજા કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ આપેલા નથી. So your final accounts are with adjustment completed. Now we will close the account one by one. First we will close the trading account. Trading account total on credit side will come 27,413 rupees. બંને સાઇડ ટોટલ મૂકો છો, ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો છો. So the gross profit in trading account will come 9,267 rupees. ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ તમને જે ગ્રોસ પ્રોફિટ રિસીવ થાય છે એ ટ્રાન્સફર ક્યાં કરો છો? ઇટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ટુ ધ P&L અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. P&L અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ પેલા તો ગ્રોસ પ્રોફિટ છે ટ્રાન્સફર કરો. રાઈટ? નાઉ મેક અ ટોટલ. When you will verify, here you can see the debit side total is higher. ડેબિટ અને ક્રેડિટ સાઇડમાંથી ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ છે વધુ છે 10,905 રૂપીસ. તો ડેબિટમાંથી ક્રેડિટ સાઇડ માઇનસ કરતા તમને જે અમાઉન્ટ રિસીવ થાય છે એ નેટ પ્રોફિટ કહેવાય નહીં. ક્રેડિટ સાઇડ જો તમને મળે છે અમાઉન્ટ બેલેન્સ મળે છે તો એ નેટ પ્રોફિટ નહીં, બટ એ શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? નેટ લોસ. હિયર ધ નેટ લોસ વિલ અકર which is 1,538 rupees. Right? નેટ પ્રોફિટ ઓલવેઝ ક્યાં મળે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓન ડેબિટ સાઇડ ઓફ P&L અકાઉન્ટ. જ્યારે આ ક્રેડિટ સાઇડ છે તો એ શું કહેવાય? નેટ લોસ. નેટ પ્રોફિટ હોય કે નેટ લોસ હોય સ્ટુડન્ટ્સ, એ ઓલવેઝ ટ્રાન્સફર કરવાનો થશે તમારે હેડ ઓફિસ અકાઉન્ટમાં. એટલે જ સિક્વન્સમાં એ જ રીતે મુકાવું છું. P&L અકાઉન્ટનો નેટ પ્રોફિટ કે નેટ લોસ તમારે હેડ ઓફિસ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું રહેશે. સો હેડ ઓફિસ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ યાદ કેમ રાખશો? P&Lમાં નેટ લોસ ક્યાં મળે છે? ક્રેડિટ સાઇડ. તો અહીંયા ક્રેડિટ સાઇડ છે સ્ટુડન્ટ્સ. તો એ સેકન્ડ ઇફેક્ટ
તમે ક્યાં આપશો તો કે હેડ ઓફિસ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ એટલે કે ઓપોઝિટ સાઇડ ઇફેક્ટ આપવાની. શું લખશો? ટુ P&L અકાઉન્ટ નેટ લોસ. આ ક્લિયર થાય છે, રાઈટ? 1538. Now we will close the head office account. Make a total. ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ વધુ છે, એમાંથી ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરતા you will get the balance of rupees 6215 rupees, right? આ બેલેન્સ છે એ શું છે? This is the closing balance of head office account. તો ત્યાં શું લખાય? To balance carry forward. ઓપનિંગ બેલેન્સ તમને ઓલરેડી ક્વેશ્ચનમાં આપેલ હશે, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો ઓલવેઝ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? ઓકે. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ક્યાં મૂકવાનું છે? ઇન યોર બેલેન્સ શીટ liability side you need to write down head office account 6215 rupees, right? જે તમને બેલેન્સ મળે છે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ હેડ ઓફિસ ઓવર હિયર, એ તમારે ટ્રાન્સફર ક્યાં કરવાનું છે? બેલેન્સ શીટ લાયબિલિટી સાઇડ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર? નાવ ક્લોઝ ધ બેલેન્સ શીટ. The total on both the side of balance sheet will come 8330 rupees. So over here your balance sheet will tally. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? This is the way of preparing the final accounts in the books of branch. બ્રાન્ચ એટલે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બ્રાન્ચ પોતાના ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ આ રીતે પ્રિપેર કરે છે. છે ઇઝી સ્ટુડન્ટ્સ, એકદમ ઇઝી ટ્રાન્ઝેક્શન હશે જે તમે અત્યાર સુધી સ્ટડી કરતા આવો છો એ જ, રાઈટ? નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, બ્રાન્ચ છે એમણે પોતાની બુકમાં ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ છે પ્રિપેર કરી દીધા. હવે શું કરવાનું છે? ક્વેશ્ચન રીડ કરો, લાસ્ટ લાઇન, લાસ્ટ પેરેગ્રાફ રીડ કરો. You are required to prepare branch trading account, P&L account and balance sheet in the books of branch. બ્રાન્ચે પોતાની બુક્સમાં ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ બનાવવાના છે જે આપણે ઓલરેડી બનાવી લીધા. એન્ડ ઓલ્સો, હવે રીડ કરો, બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ઇન ધ બુક્સ ઓફ હેડ ઓફિસ. હેડ ઓફિસ પોતાની બુકમાં બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ છે મેન્ટેન કરે છે, એ તમારે પ્રિપેર કરવાનું છે. કઈ રીતે પ્રિપેર કરશો? પે અટેન્શન. નાવ ગીવ ધ નેક્સ્ટ હેડિંગ. આ છે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ હેડ ઓફિસ પ્રિપેર કરે છે, તો અહીંયા હેડિંગ શું આપશો? ઇન ધ બુક્સ ઓફ હેડ ઓફિસ પૃથ્વીલોક લિમિટેડ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટનું નામ શું છે? ચંદ્રલોક બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ, રાઈટ? કઈ રીતે ડ્રો કરવાનું છે? There are two sides, debit and credit, and on each side 3 columns, date, particulars and rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે? ઓકે. પ્રિપેર કઈ રીતે કરવાનું છે? આ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર પ્રિપેર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે ડેટ તો એ જ રહેશે 31st March 2010. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. પ્રિપેર કઈ રીતે કરવાનું છે? ઓલવેઝ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે જે હેડ ઓફિસનું ઓપનિંગ બેલેન્સ જે તમને ક્વેશ્ચનમાં ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આપેલ છે એ તમારે અહીંયા રેકોર્ડ કરવાનું છે, રાઈટ? એટલે ઓપનિંગ બેલેન્સ છે એટલે ડેટ કઈ હોય સ્ટુડન્ટ્સ? 1/4/2009. લખાઈશું ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ, રાઈટ? અથવા તો તમે એ રીતે લખી શકો ટુ હેડ ઓફિસ અકાઉન્ટ, રાઈટ? અમાઉન્ટ ઇન યોર ટ્રાયલ બેલેન્સ હેડ ઓફિસ અકાઉન્ટની જે તમને ક્રેડિટ બેલેન્સ આપે છે 7753 રૂપીસ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? આ જ રીતે તમારે પહેલા તો ઓપનિંગ બેલેન્સ છે રેકોર્ડ કરી લેવાનું, રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ, હવે બેલેન્સીસ છે ટ્રાન્સફર કઈ રીતે કરવાના છે? વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ, એકદમ ઇઝી છે, બરાબર સમજજો. પહેલા તો તમે જે બ્રાન્ચની બુક્સમાં ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરેલા છે એના ઉપરથી જ તમારે પોસ્ટિંગ કરવાનું છે. પહેલા તમે પ્રિપેર કરેલું છે બ્રાન્ચ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, તો ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં પહેલા લેવાની ડેબિટ સાઇડ, રાઈટ? જર્નલ એન્ટ્રીઝ હું અહીંયા બોલું છું અને પોસ્ટિંગ છે તમારા અકાઉન્ટમાં કરું છું, રાઈટ? એન્ટ્રીઝ છે બરાબર સાંભળજો. બ્રાન્ચ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ, પહેલા કઈ સાઇડ લેવાની? ડેબિટ. સો રાઈટ, એન્ટ્રી શું થશે? બ્રાન્ચ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. બ્રાન્ચના ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડના જે પણ બેલેન્સીસ છે એ હેડ ઓફિસ પોતાની બુકમાં ટ્રાન્સફર કરે છે. તો એન્ટ્રી શું બોલો? બ્રાન્ચ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ
ટુ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ, એટલે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ થશે. આ તમે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરો છો, રાઈટ? સો એન્ટ્રી શું બોલ્યા તમે? બ્રાન્ચ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. સો બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. ડેટ, યર એન્ડ ડેટ 31st March 2010, રાઈટ? લખશું શું? બાય બ્રાન્ચ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. અમાઉન્ટ કેટલી મૂકવાની સ્ટુડન્ટ્સ? ડેબિટ સાઇડનો તમારે ટોટલ કરવાનું છે એક્સેપ્ટ ગ્રોસ પ્રોફિટ. ગ્રોસ પ્રોફિટ સિવાય ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ તમે જે પણ અમાઉન્ટ મૂકેલ છે એમનો તમારે ટોટલ છે એ કરવાનો છે. ટોટલ કરો. શેનો કરો છો? ફર્સ્ટ છે ઓપનિંગ સ્ટોક 4500 પ્લસ ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ પ્લસ પરચેઝીસ, then after wages. The total will come 18,146 rupees. Debit side no total કરેલું છે 18,146 rupees. ચલો આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. નાઉ નેક્સ્ટ તમે શું કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ તમે કવર કરી લીધી. નાઉ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ લેવાની છે. એન્ટ્રી શું કરાય? અહીંયા ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ છે તો બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ શું કરશો? ડેબિટ. બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બ્રાન્ચ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. અમાઉન્ટ કઈ મૂકવાની? ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ છે એ કરવાનો છે, રાઈટ? 25,000 પ્લસ 2,430, રાઈટ? ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ મૂકવાનો. સી ઓવર હિયર in your branch account debit side 31st March 2010 to branch trading account 27,430, right? ચલો આ ખ્યાલ આવે છે. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ જર્નલ એન્ટ્રીઝની સિક્વન્સ છે બરાબર જોજો. પહેલા તો ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ લીધી, દેન ક્રેડિટ સાઇડ. હવે થર્ડ જર્નલ એન્ટ્રી છે એ થશે ગ્રોસ પ્રોફિટની. ગ્રોસ પ્રોફિટ ક્યાં મળે છે? તો એન્ટ્રી શું થશે? બ્રાન્ચ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ. ટ્રાન્સફર ક્યાં કરો છો ગ્રોસ પ્રોફિટ? પીએનએલ અકાઉન્ટ. તો એન્ટ્રી શું થાય? બ્રાન્ચ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બ્રાન્ચ પીએનએલ અકાઉન્ટ. ત્યાં ક્રેડિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર કરો છો, રાઈટ? આમાં ટ્રેડિંગ અને પીએનએલ અકાઉન્ટ કનેક્ટેડ થશે સ્ટુડન્ટ્સ. બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્યાંય છે નહીં, તો ગ્રોસ પ્રોફિટની ઇફેક્ટ તમારા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં ક્યાંય આવે નહીં, રાઈટ? તો આ ત્રણ એન્ટ્રીઝ થઈ. પહેલા ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ, દેન ક્રેડિટ સાઇડ, દેન ગ્રોસ પ્રોફિટ. નાવ ઇટ્સ ટર્ન ઓફ પીએનએલ અકાઉન્ટ. હવે પીએનએલ અકાઉન્ટનો ટર્ન લઈએ. પીએનએલ અકાઉન્ટની પહેલા લેવાની ડેબિટ સાઇડ. સો પીએનએલ અકાઉન્ટ ડેબિટ છે તો એન્ટ્રી શું થશે? બ્રાન્ચ પીએનએલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ, મીન્સ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ. શું લખશો? બાય બ્રાન્ચ પીએનએલ અકાઉન્ટ. અને અમાઉન્ટ તો કે ડેબિટ સાઇડના જેટલા પણ એક્સપેન્સીસ છે બધાનો ટોટલ છે એ મૂકવાનો 10,905. ઓકે, રાઇટ ડાઉન. branch P&L account debit to branch account. So branch account credit side 31st March 2010 by branch P&L account amount 10,905 rupees. Debit side no total મૂકી દીધો. Next debit side complete થઈ ગઈ. Now credit side of P&L account. હવે P&L account credit side. P&L account અહીંયા ક્રેડિટ છે તો તમે ડેબિટ શું કરશો? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બ્રાન્ચ P&L અકાઉન્ટ. સો બ્રાન્ચ અકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ શું લખશો? ટુ બ્રાન્ચ P&L અકાઉન્ટ. અમાઉન્ટ કઈ મૂકવાની છે? ખાસ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, ગ્રોસ પ્રોફિટ કે નેટ લોસ લેવાના નથી. જે ખાલી ઇન્કમ હોય ક્રેડિટ સાઇડ એ જ તમારે લેવાની છે, ઓનલી 100 રૂપીસ. આ સમજાય છે? ગ્રોસ પ્રોફિટ લેતા નહીં પીએનએલ અકાઉન્ટમાં, અને અહીંયા નેટ લોસ છે તો એ પણ લેવાનો નથી. ખાસ યાદ રાખજો, તમારે ખાલી પીએનએલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડની ઇન્કમ જ લેવાની છે, જે અહીંયા છે ખાલી 100 રૂપીસ. તો એન્ટ્રી શું કરશો? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બ્રાન્ચ P&L account 31st March 2010 to
branch P&L account amount 100 rupees, right? P&L account ની ડેબિટ સાઇડ અને ક્રેડિટ સાઇડની ઇફેક્ટ આપી દીધી. હવે P&L અકાઉન્ટમાં જે નેટ પ્રોફિટ કે નેટ લોસ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, એની ઇફેક્ટ તમારે આપવાની રહે. એની એન્ટ્રી શું થાય સ્ટુડન્ટ્સ? અહીંયા લોસ થાય છે એટલે P&L અકાઉન્ટ શું છે? ક્રેડિટ. એ ટ્રાન્સફર ક્યાં થાય છે? એ જનરલી ટ્રાન્સફર થશે જનરલ P&L અકાઉન્ટમાં, રાઈટ? જે હેડ ઓફિસ પોતાનું જે જનરલ P&L અકાઉન્ટ બનાવતી હશે ત્યાં, એટલે એન્ટ્રી શું થાય? જનરલ P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બ્રાન્ચ P&L અકાઉન્ટ, રાઈટ? ઇન શોર્ટ, તમારું જે આ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ છે એમાં નેટ લોસની ઇફેક્ટ ક્યાંય આવશે નહીં, રાઈટ? ઓકે, ટોટલ કેટલી જર્નલ એન્ટ્રીઝ થઈ? 6. ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ, ક્રેડિટ એન્ડ ગ્રોસ પ્રોફિટ. Then after P&L account debit, credit and net loss. 6 entries are completed. Next entry કઈ કરશો? નેક્સ્ટ એન્ટ્રી તમારે કરવાની છે બેલેન્સ શીટમાં. બેલેન્સ શીટમાં તમને 11th-12th થી કહેતા આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ કે અસેટ છે એ જનરલી કઈ સાઈડ હોય? ડેબિટ સાઈડ. એન્ડ લાયબિલિટીઝ છે કઈ સાઈડ હોય? ક્રેડિટ સાઈડ. તો પહેલા આપણે ડેબિટ સાઈડ લેવાની, એટલે કે અસેટ સાઈડ. એન્ટ્રી શું થાય? એન્ટ્રી થશે બ્રાન્ચ અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ. વાય? બીકોઝ અસેટ્સના કયા બેલેન્સીસ હોય? ઓલવેઝ ડેબિટ બેલેન્સ, રાઈટ? એટલે એન્ટ્રી શું થશે? બ્રાન્ચ અસેટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. સો બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઈડ શું લખશો? 31st March 2010 by branch asset accounts, right? અમાઉન્ટ કેટલી મૂકશો? તમારે અસેટ સાઇડનો ટોટલ 8,330 રૂપીસ, રાઈટ? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? ઓકે. નેક્સ્ટ બ્રાન્ચ છે, બ્રાન્ચના અસેટ સાઇડ છે જો એ ડેબિટ સાઇડ હોય સ્ટુડન્ટ્સ, તો લાયબિલિટી છે કઈ સાઇડ છે? ક્રેડિટ. તો બ્રાન્ચ લાયબિલિટીઝ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. તો ડેબિટ શું કરશો? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. એન્ટ્રી શું થાય? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બ્રાન્ચ લાયબિલિટીઝ અકાઉન્ટ. અમાઉન્ટ કઈ મૂકવાની છે? અગેન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ, તમારે ખાલી લાયબિલિટીઝ જ લેવાની છે. અહીંયાનું જે હેડ ઓફિસ અકાઉન્ટ છે એ તમારે લેવાનું નથી, રાઈટ? તમારે ખાલી લાયબિલિટીઝ જ લેવાની છે, એટલે કે બીઓડી એન્ડ ક્રેડિટર્સ અહીંયા બે જ છે. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? સો બીઓડી અને ક્રેડિટર્સ બંનેનો ટોટલ છે એ કરો 915 પ્લસ 1200. So total 2,115 rupees. Again I repeat, the liability side જે હેડ ઓફિસ અકાઉન્ટ તમે અહીંયા મૂકેલું છે એ ક્યારેય લેવાનું નથી. ખાલી લાયબિલિટીઝ જેટલી હોય બીજી એ જ લેવાની છે. એન્ટ્રી શું કરી? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બ્રાન્ચ લાયબિલિટીઝ અકાઉન્ટ, રાઈટ? ઓકે, રાઇટ ડાઉન બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ બ્રાન્ચ liabilities account 2,115 rupees. ચલો અહીં સુધી આ બધી એન્ટ્રીઝ છે એ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? એ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? ઓકે. નાવ નેક્સ્ટ what will we do? Next we will close the account, right? હવે આપણે અકાઉન્ટ છે ક્લોઝ કરીએ છીએ. એન્ટ્રીઝ ટોટલ કેટલી થઈ? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટની 2 એન્ટ્રીઝ. ઓકે, આ તમે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ છે ટ્રાન્સફર કર્યું. અહીંયા હું લખું છું જેથી કરી આઈડિયા આવે, રાઈટ? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ ટ્રાન્સફર કરેલું છે. અહીંયા તમે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ છે ટ્રાન્સફર કરેલું છે, રાઈટ? ઓકે. ઓવર હિયર તમે P&L અકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડનો ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ છે ટ્રાન્સફર કરેલો છે, રાઈટ? જેથી કરીને તમને આઈડિયા આવે કે એન્ટ્રી છે કઈ રીતે કરેલ છે, રાઈટ? એન્ડ અહીંયા ટ્રેડિંગ P&L અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ એ ટ્રાન્સફર કરેલ છે, રાઈટ? ચલો અહીં સુધી ક્લિયર? અને અહીંયા તો છે જ અસેટ એન્ડ લાયબિલિટી. Now make a total of branch account,
37,381 rupees. Students, at the end of the account, બંને સાઇડનો ટોટલ એ ઓલવેઝ ટેલી થઈ જશે. બટ મેજોરિટી સ્ટુડન્ટ્સ મિસ્ટેક શું કરો છો? આ જે બેલેન્સ અહીંયા લખું છું ને સ્ટાર્ટિંગમાં ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ હેડ ઓફિસ એ લખતા ભૂલી જાઓ છો. એટલે ટોટલ જે ટેલી ન થાય બંને સાઈડ. એટલે ખાસ યાદ રાખજો, હેડ ઓફિસનું જે ઓપનિંગ બેલેન્સ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું હશે એ તમારે પહેલા અહીંયા ટ્રાન્સફર કરી દેવાનું, પછી જ છે એ બાકીની એન્ટ્રીઝની ઇફેક્ટ આપવાની. સો લાસ્ટમાં બ્રાન્ચ અકાઉન્ટની બંને સાઈડનો ટોટલ એ કેવો થઈ જશે? સેમ. So over here your branch account in the books of head office is completed. I hope the first sum of independent branch is now clear to you, right? So over here we are ending up our session. Thank you very much and have a nice day.